ए अमृतमाना कार्यक्रम प्रत्येक श्रोता बंधु मानू मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। तत्सहित आपण प्रत्येक को नूतन प्रभातर शुभेच्छा जनाए। प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद आम आव एक दिवस देखा सहित तांको चरण तले बसिया सुजोग पाइछु। प्रभु आम मान को आशीर्वाद करुछंती। तांको वाक्य द्वारा आम मान को आत्मिक जीवन को वृद्धि करुछंती। आम मान को तांकर रब शुणा द्वारा आम मान को निज जीवन को आम परीक्षा करूँ विभिन्न वाक्य माध्यम दे। प्रभु आम मानकर जीवन को सजाड़ा को चाहती, कारण से आम मान को बहुत प्रेम करती। तेणु आम वाक्य द्वारा निज जीवन को परीक्षा करवा। जो वाक्य प्रभु आम मान को जवाक जाऊ अच्छा से वाक्य को प्रभु चरण तले रखा। आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य पिता धन्यवाद दौच प्रभु तुम्हारी महानाम को दया कर अनुग्रह कर। आज जो वाक्य तुम दबाक जाऊ अच्छे प्रभु से वाक्य बुझापी ऊर्धर साहाय्य प्रदान कर। प्रभु तुम आम जीवन को आम आत्मिक जीवन को वृद्धि करने प्रभु प्रतिदिन आम वाक्य दौच, किंतु प्रभु आमे अनेक समय से वाक्य को हेयगान करुचु। प्रभु तुम आम को चालना प्रदान कर जपरी वाक्य को धरी आम जीवन काटी परिबा। तुम आम प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर हुआ। आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा को पवित्र आत्मा शक्ति आम ठारे कार्य करो। प्रार्थना जीशु नाम रे मागुछु, आमेन। केते सुंदर विषय जे प्रभु को चरण तले प्रतिदिन बसिबा। एक कार्यक्रम एक माध्यम जो माध्यम आम प्रतिदिन प्रभु चरण तले वाक्य शुणापी बसी पारुछु। आपण मैंने अंशी होती धन्यवाद दिए। अनेक को अंशी करातु। आपण मान को मध्य कहूँ चाहे जो मन चैनल को सब्सक्राइब करना करनियंतु। सहजरे आम मान समस्त कार्यक्रम में जोग दे पारिबे। आसंतु ध्यान मध्य को जीवा। आज एक विशेष विषय नहीं आम ध्यान करिबा। आजिर प्रसंगटी होची आमर मानसिकता। आमर मानसिकता आज यही विषय नहीं आम ध्यान करिबा। यह निश्चित भाव एक विशेष विषय अटे। यही वाक्य द्वारा आज आम निजको निजे परीक्षा करिबा। यही लैंड समय रे आमे निजर मन परिवर्तन निमंते निजको प्रभु को निकट को फेरिबा निमंते प्रभु को सहित सहभागिता निमंते वाक्य गुड़िक ध्यान करुअछु। आज मध्य एक विशेष विषय ने आमे ध्यान करिबा। प्रभु जीशु को जीवन रे एक घटनावली को आमे ध्यान करिबा एवं से घटनावली रु आमे किसी विशेष विषय को शिक्षा करिबा। आसंतु वाक्य पाठ करिबा। माथ्यू को लिखित सुसमाचार तार 26 अध्याय 20 पद ठारू 22 पद पर्यंत। माथ्यू 26 पर्व 20 पद ठारू 22 पद पर्यंत। एठारे पर लिखा जाए, परे संध्या हुअन्ते से 12 शिष्यों सहित भोजन रे बसिले। से माने भोजन करुथिबा समय से कहिले, मु तुमको सत्य कहूअछि, तुमको मध्यरु जणे मते शत्रु हस्तरे समर्पण करिबो। सेथिरे से माने अत्यंत दुखित होई प्रत्येक ताहांको पचारिबाकू लागिले, प्रभु से कौन मु? प्रभु ए पर्तवाक्य को आशीर्वाद करंतु एवं बुझिया पय आम मान को साहाय्य प्रदान करंतु। एठा आमे देखू प्रभु जीशु तांकर 12 शिष्यों सहित कथा होउछंती। प्रभु जीशु तांकर 12 शिष्यों को कहउछंती, मु तुमको सत्य कहूअछि, तुमको मध्यरु जणे मते शत्रु हस्तरे समर्पण करिबो। जेतेबेले
शिष्य माने यही विषय निज गुरु ठारू शुणिले से माने अत्यंत दुखित होई पचारिबा को लागिले, प्रभु से कौन मु? एठार देखू जेतेबेले प्रभु यीशु कहउचंती तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଖେଳିଗଲା, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ମାର୍କ 14 ପର୍ବ 19 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ସେଠି ଦେଖୁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଜଣ ଜଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ଏଠି ମାର୍କ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ଏପରିକି ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଜିହୁଦା ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ଗୁରୁ, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କହିଅଛ। ଏଠାରେ ଦେଖୁ ଜିହୁଦା କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ? ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ ଯୀଶୁ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଏହା ଯୀଶୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ୍ଷଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। 23 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ମୋ ସହିତ ପାତ୍ରରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇଲା, ସେ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଯେ ମୋ ସହିତ ପାତ୍ରରେ ହାତ ବୁଡ଼ାଇଲା, ସେ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ଏହା ଯୀଶୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ଶିଷ୍ୟ ହେଉତି ଇସ୍କରିଓତ ଜିହୁଦା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଏଠାରେ ଦେଖୁ ଜିହୁଦା କିଛି ନ ଜାଣିବା ପରି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ 14 ପଦରୁ 16 ପଦକୁ ପାଠ କରୁ, 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଂଶ ପାଠ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାର ପୂର୍ବରୁ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଥିଲା। ସେହି ଅଂଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର 14 ପଦରୁ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଂଶରେ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍କରିଓତ ଜିହୁଦା ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ତଉଲି କରି ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇସ୍କରିଓତ ଜିହୁଦା ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମତି ଦେଇ ସାରିଛି। 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଇଦେବାର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଜେ। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଜଣ ଜଣ କରି ଯୀଶୁକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ଏଇ 11 ଜଣ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ନିଜେ ପଚାରୁଛି, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦା ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଛଳନା କରୁଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ନାଟକ କରୁଛି।
ଦୁଃଖିତ ହେବାର ଛଳନା କରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବା ମାନସିକତା ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରୁ। ପ୍ରଥମ ମାନସିକତା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବା ନିଜକୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କ'ଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ବିଷୟ ହେବ? ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ସେ 11 ଜଣ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ପାପ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି, ଏତେ ବଡ଼ କାମ? କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦା ଠାରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନସିକତାକୁ ଦେଖିପାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନସିକତା ହେଉଛି ଜିହୁଦା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛି। ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଜାଣିବା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ନିଜେ ଦୁଃଖିତ ହେବାର ଛଳନା କରି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ଏଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ହେଉଛି ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲ ପଥରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ। ମୁଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ପାପ କରୁନାହିଁ, ଏହିପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ନେଇ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରୁଛୁ? ନା କେବଳ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରି ତାକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଉଛୁ? ନା କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଭୁଲ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କେଉଁ ମାନସିକତା ନେଇ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ସେଇ 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦାର ମନରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଦୁଃଖୀ ହେବାର ନାଟକ କଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲା, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁ ବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ବା ଭୁଲକୁ ଖୋଜିବା ନାହିଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ନ ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାହା ଦେଖିବା। ମୋର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ହେଉ, ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି।
ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ନେଇ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆମର ମାନସିକତା ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର। ଆମେ ସେ 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ମାନସିକତା ନେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, ନା ଆମେ ସେଇ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ପରି ମାନସିକତା ନେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜଗତକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏକ ଛଳନା ସ୍ୱରୂପ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ମାନସିକତା ନେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଏହା ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କର, ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସୁଛୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛୁ କି ନାହିଁ, ଏହା ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବା ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।